सत श्री अकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का मुद्दे की गल च अज नवजोत सिंह ढालीवाल वालों स्वागत है। गल बेलगाम हथियार ते सख्त हुई सरकार के रवैये को लैके करांगे। गन कल्चर ते जिहड़ी सख्ती की गई है कि जिहड़ा क्राइम वध रहा है उस दे उत्ते ये कदम सरकार का नकेल कसन दे लई जां उस नूं रोकण दे लई काफ़ी होवेगा। हथियारां दे प्रचार प्रसार लई जिम्मेवार कौन है कि इसका नखेड़ा करने की नहीं जरूरत। और इस तो इलावा जिहड़े लाइसेंसी हथियारां ते रोक लाउण दा फैसला या जिहड़े कभी भी कुछ महीने हले अगे जारी नहीं होणगे कि सानू ये सोचना होवेगा जिहड़े लाइसेंसी वैपन ने जिहड़े जिहड़े इशू हुंदे बकायदा उन्हां दे नाल किन्ना क्यों क्राइम हुंदा है। उहदे विच एक पॉइंट ये भी है कि जदों कोई लाइसेंसी हथियार जिहड़ा वैपन है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ 80-90% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਨਾਰਮਲ ਹਥਿਆਰ 12 ਬੋਰ 32 ਬੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਘਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। पर जिस तरीके दे नाल पंजाब की जोग्राफिकल कंडीशन है सानू ये सारा कुछ देखना पेगा। पंजाब का जिहड़ा सभ्याचार है पंजाब के जो रीति रिवाज है जो कुछ हुण तक सानू सभ्यता दे विच परोस के दिता गया, सानू जे संगीत के जरिए परोस के दिता गया होवे चाहे वह साहित्य के रूप दे विच परोस के दिता गया होवे। मैनूं याद है कि एक गीत आया सी कि बठिंडे वाले रफलां रखण दे शौकी। मैं नहीं कह रहा कि संगीत इसलिए कला संगीत जिम्मेवार है, चीज़ां बहुत जिम्मेवार है। सानू समझाया किवें जांदा, असीं अपने घरां दे विच हथियार देखे है पर अज तक कदे चलदे नहीं देखे है। कई लोगों ने जिहड़े प्रोटैक्शन लई अपनी हिफाजत दे लई रखे है सरहदी सूबा होने दे करके क्यों पंजाब हमेशा धाड़वियां दा द्वार रहा है। पंजाब दे विचों लोग हमेशा चढ़ के आउंदे रहे आ ते लोकां ने इत्थे मूँह तोड़वें जवाब भी दिते है पर कदे किसी दे उत्ते नजायज़ भी नहीं की। गल ये आउंदी है कि जे कल किसी नूं जरूरत पैंदी अपनी हिफाजत दे लई कि उसनों 3 महीने जिहड़ा कोई लाइसेंस जिहड़ा नहीं मिलेगा वो वैपन नहीं पाएगा क्योंकि ये तो थ्रैट परसैप्शन के आधार पर भी हुंदा। सो बहुत सारिया गल्लां ने अज इस गल नूं असीं डिस्कस करांगे। साडे नाल जिहड़े म्यूजिक इंडस्ट्री तो भी होणगे, साडे नाल जिहड़े सारे पार्टियां नुमाइंदे भी होणगे होर भी होणगे। अज उन्हां दे उत्ते गलबात करांगे इस रिपोर्ट तो बाद। कि गन कल्चर उत्ते सख्ती दा होवेगा असर, हथियारां दे प्रचार प्रसार लई कौन जिम्मेवार, लाइसेंसी हथियारां उत्ते रोक नाल रुकेगा कि क्राइम, कानून व्यवस्था नूं लैके सवाल उठे तां पंजाब सरकार भी हरकत विच आई अते गन कल्चर उत्ते मुकम्मल शिकंजा कसन दा ऐलान भी हो गया। हथियारां दे प्रचार प्रसार उत्ते रोक समेत हुण लाइसेंसी हथियार रखण वालियां उत्ते भी सरकार दी नजर है। जारी नोटिफिकेशन मुताबिक अगले 3 महीने इसकी पड़चोल होवेगी। सब तो अहम गल जनतक इकट्ठा धार्मिक स्थानां विआह पार्टियां ते होर समागमां विच हथियार ले जाण अते हथियारां दी नुमाइश उत्ते भी मुकम्मल पाबंदी लाई गई है अते जारी नोटिफिकेशन ते नजर मारीए तां हथियारां दे लाइसेंस रिव्यू होणगे। लाइसेंसां दी समीक्षा 3 महीनਿਆਂ दरमियान होवेगी। आने वाले दिनों च वख-वख इलाकों च अचनचेत चैकिंग भी की जाएगी। लाइसेंस लई डीसी की मंजूरी भी लाजमी की गई है। कुछ समय लई लाइसेंस जारी नहीं होंगे, सिर्फ स्पैशल केस विच ही नवे लाइसेंस जारी किए जाएंगे। हथियारों जनतक करने उत्ते भी पूरी पाबंदी होवेगी। धार्मिक स्थानां विआह समागमां च हथियार ले जाण उत्ते भी पाबंदी लाई गई है। सोशल मीडिया उत्ते प्रदर्शनी ते भी बैन लाया गया है। किसी भी भाईचारे विरुद्ध नफरत फैलाने वाले खिलाफ भी FIR होगी। 3 महीनਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.25 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨਿਕਲੇ ਜਿੱਥੇ
20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਏਜ, ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਔਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਆਊਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। 2000 ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ 15 ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, दारू ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ। ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਹਥਿਆਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰਾਹੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਥਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੁਕੇਗਾ? ਜੇ ਰੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ। ਜੀ, ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ SS ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਨੇਰਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕਿੱਥੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ IPS ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ NRI ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲੌਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਚੱਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਤਲ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਲੌਂਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਓਪਨ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਲੌਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੁੱਟਪੁੱਟ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਜੀਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਜੀਪਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲੌਂਟਿੰਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਇਕੱਲਾ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ 4.25 ਲੱਖ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜੀਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਫੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ,
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਫਲੌਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੌਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਬ 'ਚ ਬੰਦੂਕ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇਅਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੈਸਪਰੇਟ ਟਾਈਮਸ ਕਾਲ ਫॉर ਡੈਸਪਰੇਟ ਮੈਜਰਸ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਿਛੇ ਹਫਤੇ 2 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਜਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟਸ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟਸ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲਪਰੇਟਸ ਲਈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਝੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਮ ਫॉर ਆਰਬਿਟਰਰੀਨੈਸ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ, ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਗਨਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸੇਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਰਮਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
बड़े रिस्पैक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਰ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ, ਕੀ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਊਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਲਾਅ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖਾਤਰ 92 MLA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ 117 ਚ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 92 MLA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਸੂਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਨਿਊ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਡੀਸੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਤੇ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੈਪਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 6 ਇੰਚ ਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਗਵਰਨਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੌਲਟ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 0.1% ਸ਼ਾਇਦ 0.01% ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ 14.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 14.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਸੌਰਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨ ਨਾ ਫੜਨ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨ ਫੜਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇयर इज नो ਲਾਅ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਅ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਅਰਗੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਨੋਵੇਅਰ। ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਫਰੇਮ ਦੀ ਲਾਅ ਟੂ ਕਰਬ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇ ਇੰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ UID ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਰਲ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਵਿਊ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇजेस ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਗੰਡਾਸੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵੈਪਨ, ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ। ਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਸੀ। 38 ਬੋਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 32 ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 0.1% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ UP ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਦੇ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਜੱਟ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਰਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ
ਲੀਗਲੀ ਮੈਨੂਅਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਦਰਬ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੁਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਰਾਉਤ ਨੇਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੀਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟਕੂਏ ਤੇ ਟਕੂਆ ਖੜ ਕੇ, ਚੱਕ ਲਓ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰਫਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਪਰ ਗੀਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਏ ਗੀਤ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਏ, ਮੋਤੀਆ ਚਮੇਲੀ ਬੇਲੇ ਕੇਤਕੀ ਧਰੇਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਫਲਾਈ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ श्री भगवंत सिंह साहब ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ਇਹ फैसला ਦੀ बहुत सख्त जरूरत ਸੀਗਾ। ਉਹ खुद एक कलाकार ने कला की है, कलाकारी की है, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਲਾਘਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22/7/2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 22/7/2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਗਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਦਾ। ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਮੂਅਲ ਜੌਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ 17 ਟੱਪ ਗਿਆ, 18 ਟੱਪ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਦੇ ਫੀਮ ਕੁੜੀਏ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ,
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਥਾਜ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੀਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ क्यों नहीं करती हैगी? मैंने तो ये गल समझ नहीं आती है। जी बिल्कुल करती है। समाज शास्त्र में पढ़ाਉਂਦਾ है, समाज शास्त्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਅਤੇ ਲੇਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਰ ਲੇਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਵੀ ਹੈ। कहन दा पावे इस दे असर अंदर भी है, बाहर भी है। जेडे बच्चे सवेरे तो शाम तक टीवी ते तोड़े टीवी चैनल सारे कड्डो, 8 टीवी चैनल ने, 8 टीवी चैनल ते वार वार गाना चलते ने, इहो जिहा गलत गाने। यूट्यूब ते तोड़े गाने चलते ने जिथे गलत गाने साडे बच्चे वार वार सुनते ने। बच्चे इत्थे ये नहीं सुनते वार वार सो क्यों मंदा आखे जित जमे राजा। बहुत बड़ी गल कर रहे हैं अनवर साहब। मैं नहीं कह रहा हैगा भी ये गीत आने चाहिए है ਜਾਂ ਇਹ गीत सुनने चाहिए है, हरेक किसी का अपना टेस्ट है। मैं एक गल कह रहा भी ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਵੈਪਨ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੀਤ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਗੇਚਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਲਓ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਫੇਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੰਗੇਚਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਖ ਫੇਰ ਲਓ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਫਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰੈਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਫਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਗ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਾਣੇ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਟਰੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਹੇਟਰੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। 100 ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਟੀਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ, ਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ
ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਬੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੇਟਰਡ ਸਪੀਚ ਦੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੇਟਰਡ ਸਪੀਚ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ BSF ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੂਥ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਫੀਮ ਵੇਚ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੂਥ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਸਟੇਟ, ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1% ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ 99% ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗਪਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ASI ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ SSP ਲੈਵਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਦਮੀ 700 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ
ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਟੂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੋਸਟਲੀ 90% ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਇਆ ਪੁੱਤ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਟੂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, 4.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, 3,75,000 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਤਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ UID ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋਗੇ? UID ਲੱਗ ਗਈ, ਕੱਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ UID ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਰੋ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕਹੂੰ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਖੇ ਕਰੀ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਇਲਿਸਿਟ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਵਰਤੂਗਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਿਸਿਟ ਵੈਪਨ ਵਰਤੀਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵਰਤੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਿਨਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਂਗਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ,
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 302 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਜੜ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਕੱਲਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।